एक चलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका मोटिव क्या है, स्पेशली वो बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर हकीम अंसार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फोर्टिस अमृतसर में काम करता हूँ। तो हम आज ये शेयर करना चाहते थे फोर्टिस हॉस्पिटल यानी जो हमारी ऑन्कोलॉजी टीम है और गायनेकोलॉजी टीम है, तो हमने एक प्रोसीजर हाईली एडवांस्ड जो टेक्निक है हाईपेक वो फर्स्ट टाइम की है अमृतसर में। तो इसका ये होता है कि इसमें हम हीटेड कीमोथेरेपी जो है डायरेक्टली देते हैं एब्डोमेन में, तो उसमें कैंसर टिश्यू जो है वो उनको डायरेक्टली डैमेज होता है और जो सिस्टमिक टॉक्सिटी है वो कम हो जाती है। तो इससे ये होगा कि जो अमृतसर के पेशेंट हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ अमृतसर के जो रीजन है पूरे रीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सर ये स्पेशली इधर फोर्टिस में हो रहा है या कहीं और? नहीं, ये हमने अमृतसर में तो फर्स्ट टाइम हुआ है फोर्टिस हॉस्पिटल में, और अमृतसर में अभी तक नहीं हुआ है ये। जी सर, पेशेंट कितनी देर में हो जाता है? हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया विद इन अ वीक और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो वॉकिंग आ रहे हैं। हमारी ओपीडी में मैंने चेक भी किया है, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो सर कॉस्ट क्या रहती है इसकी इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप आउटसाइड ये देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो इज़ मोर दैन 10 लैक्स, अराउंड 12-13 लैक्स। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट में ये किया है प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी अगर रिमूव करते हैं, जैसे टिश्यूज हम रिमूव कर देते हैं, तो उसके क्या दोबारा कोई चांसेस होते हैं या मॉनिटरिंग? जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। जब हम कीमोथेरेपी सर्जरी कर ली तो फिर ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन सर्जन जो करता है वो विजिबल टिश्यू जो उसको दिखता है वही निकाल सकता है। जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर रहता है जो दिखता नहीं है वो वहीं पे रहता है, तो वो कुछ टाइम के बाद फिर से ग्रो करता है तो वापस आ जाता है। तो उसके रिलैप्स के चांसेस, स्पेशली ओवेरियन कैंसर, बार बार आता रहता है वापस। तो ये प्रोसीजर उस लिहाज से भी बहुत ही यूज़फुल है कि उसको जो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बोलते हैं उसको मतलब वापस आने के चांसेस बहुत कम कर देते हैं। आमतौर पर थेरेपी में उसकी हेल्थ भी देखी जाती है, क्या इसमें भी कोई ऐसा इशू है? बिल्कुल, हमें परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। मतलब अगर परफॉर्मेंस ठीक हो उसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं ऑन्कोलॉजी में, तो उस पेशेंट को हम ये करते तो हैं। रिस्क फैक्ट होता है इसमें? रिस्क फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन जो मोर देन 50-40 ईयर तो उनमें ये कैंसर ज़्यादा मतलब एज के साथ ही आ जाता है। तो अभी तक कोई केसेस इसको और निकल गए हैं? पंजाब की बात करें या अमृतसर की बात करें, सर ने कहा था जैसे यहाँ पे तो हमने ये प्रोसीजर पहली बार ही किया है, लेकिन ओवेरियन कैंसर बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, हम देखते रहते हैं ओवेरियन कैंसर, तो बहुत ही कॉमन है फीमेल्स में। सो ये ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CRS+ ਹਾਈਪੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਟੀਮ ਸਮਰਥ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਓਵੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਡੋਮਿਕਸੋਮਾ ਪੈਰੀਟੋਨਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੂਰਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਂ ਡੂਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਏਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 50 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਸਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਔਰ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਫੀਮੇਲ ਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਦੋਂ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मैं डॉक्टर हस्ता नितिन कुश्ते कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल तो आज जिस तरह तुसी पूछ रहे हो कि किन्ना का रिस्क होंदा है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होंदा है। अंडेदानी दे कैंसर दा ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी बार ये कैंसर लेट स्टेज ते डिटेक्ट होंदा है। ਇਹਦੇ आम लक्षण ਜਿਹੜੇ है वो ये है कि पेट ਦਾ फुलना, पेट ਦਾ भारापन रहना ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਮ ਜਸਟ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਜਰੀ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਹ ਹਾਈਪੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਈਸੀਯੂ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੀ? ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਫਟਰ 50 ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਮ ਨॉर्मल ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਨਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕੋਰਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।